کل جو پاکستان مخالف نعرے لگے اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. ہم نے اتفاق رائے کے ساتھ الطاف حسین کو آئین سے ہٹا دیا ہے. لندن کے نام نہاد کنوینر ندیم نصرت کی پاکستان مخالف سرگرمیاں انتہائی تشویشناک ہیں. ان کے رہنماؤں کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ ریاست کا کام ہے ہمارے رہنماؤں کو پروٹیکشن دے. لندن سے کھلا اعلان جنگ کیا گیا تھا. یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منانا. رینجرز حکام کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو اور قتل کی دھمکیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے. میرے گھر کے اوپر جنہوں نے چھاپا مارا مجھے خوشی ہوئی کہ بعد بہت بہادری لوگ ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ گھر پہ آتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں. خام خائی کا ہوا بنایا ہوا ہے نا, انہی لوگوں نے بنایا ہے میرا ہوا میرے گھر کا. لیکن وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے, حالانکہ افسر تھے, رینجرز کے افسر تھے, وہ اب تھے ہو گئے اور انشاءاللہ تھے ہو جائیں گے. انہوں نے آن کے کہا اپنے انٹرویو میں کہ ارے 90 پر ایسا اسلحہ ملا ہے. ایف آئی آر میں دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 اور جان سے مارنے کی دھمکی کی دفعہ 506 بھی شامل کی گئی ہے. رینجرز کی جانب سے درج کرایا گیا مقدمہ 1992 کے بعد ایم کیو ایم قائد کے خلاف پہلا مقدمہ ہے. 1992 میں الطاف حسین کے خلاف درجنوں مقدمات درج کیے گئے تھے. الطاف حسین ایک فرشتہ یا ایک شیطان؟ 9 حیران کن حقائق. ٹاپ 9 فیکٹس اباؤٹ ایم کیو ایم لیڈر الطاف حسین. دوستو, الطاف حسین پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع سیاستدانوں میں سے ایک ہیں, جہاں ایک طرف تو ملک کی ایک بڑی تعداد آج ان کو ایک ٹیررسٹ, ایک دہشت گرد مانتی ہے, تو دوسری طرف کراچی اور سندھ کا ایک بڑا حصہ ان کو اپنا والی وارث, اپنا پیر اور اپنا بڑا بھائی مانتا ہے. الطاف حسین کا تعلق کراچی کے ایک مڈل کلاس خاندان سے تھا. وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ایک ڈاکٹر اور اس کے بعد ایک پاک فوج کے جوان بننا چاہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اچانک ہی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر اور ایک سیاستدان کا روپ دھار لیا اور بہت جلد وہ ایم کیو ایم کے کامیاب لیڈر بن گئے. مگر پھر اچانک 90 کی دہائی میں میڈیا نے ان کو عوام کے ہیرو سے غدار وطن اور دہشت گرد ثابت کر دیا. آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ الطاف حسین راتوں رات ایک ہیرو سے زیرو ہو گئے, اور آخر کیوں وہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان واپس نہیں آ سکے؟ الطاف حسین کی سیاست کے پیچھے آخر کیا سچ ہے؟ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ٹاک شاک چینل کی آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں, اور مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا کر ٹاک شاک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں. فیکٹ نمبر 1. دوستو, الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ان کے والدین کا نام نذیر حسین اور خورشید بیگم تھا, اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے ان کا پورا خاندان برٹش انڈیا کے شہر آگرہ کے علاقے نائی کی منڈی میں رہا کرتا تھا. ان کے والد صاحب انڈین ریلوے آگرہ میں ایک معمولی ملازم تھے, اور ان کے دادا ایک مفتی تھے. ان کا تعلق ایک انتہائی مذہبی خاندان سے تھا, اور ان کے نانا پیر حاجی حفیظ رحیم بخش قادری صاحب ایک عالم دین تھے. الطاف حسین کے کل 10 بہن بھائی بھی تھے. قیام پاکستان کے بعد ان کا پورا خاندان اپنا تمام تر بزنس چھوڑ کر کراچی آ گیا, اور یہاں پر عباسینہ لائنز میں آ کر رہنے لگا. یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر صرف مہاجرین آ کر رہا کرتے تھے, اور یہیں سے الطاف حسین کے ذہن میں ایک مہاجر ہونے کا تصور شروع ہوا. فیکٹ نمبر 2. دوستو, الطاف حسین نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول عزیز آباد اور بعد میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول عزیز آباد سے حاصل کی تھی. وہ ایک چھوٹی سی عمر سے ایک ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنی پری میڈیکل کی تعلیم نیشنل کالج کراچی اور بعد میں سٹی کالج کراچی سے حاصل کی تھی. وہ ڈاکٹر جب نہ بن سکے تو اس کے بعد اسلامیہ سائنس کالج سے بیچلر آف سائنس اور پھر یونیورسٹی آف کراچی سے بیچلر آف فارمیسی کی انہوں نے ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے فارما کی دنیا میں ٹریننگ شروع کر دی اور 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل میں کام بھی شروع کر دیا. انہی دنوں ان کو پاکستان کی فوج میں بھی داخل ہونے کا موقع ملا جب 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم NSCS شروع کی تھی. الطاف حسین کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پاک فوج میں کام بھی کیا, مگر انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ایک مہاجر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا تھا. الطاف حسین اور MKM کے مطابق فوج کے سینئر آفیسرز نے ان کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کیونکہ ان کے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے. حالانکہ الطاف حسین نے اصرار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے. یہ واقعہ اس طرح کے اور بہت سے واقعات تھے جن کی وجہ سے الطاف حسین نے پہلے آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس
ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जो कि बाद में मुहाजिर कौमी मूवमेंट और बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM बन गई। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, इतवार 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन ने ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने दोस्तों अजीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फारूकी के साथ बनाई थी और एक तालिब इल्म के तौर पर अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। ये पाकिस्तान के टूटने के बाद के साल थे और इन्होंने इन पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिश की थी जो कि बांग्लादेश में फंसे बैठे थे, और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन किस किस्म के सियासतदान और इंसान थे। 14 अगस्त 1979 को इन्होंने मज़ार कायद पर एक पुरअमन मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में इनको 9 महीने की जेल हुई और 5 कोड़ों की सजा भी मिली। अल्ताफ हुसैन ने जेल से निकलने के बाद अपनी पहली बड़ी तकरीर 31 अक्टूबर 1986 को पाको किलो हैदराबाद में की थी। इनकी इस तकरीर को जदीद दौर में इमरान खान की गई इस तकरीर से मिलाया जा सकता है, जहां पर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर 5 लाख बंदों से खिताब किया था। इनके अल्फाज को हैदराबाद की मुहाजिर कम्युनिटी ने बहुत ही दिलचस्पी से सुना, क्योंकि वो पहला बंदा था जो कि मुहाजिरीन का नाम इस्तेमाल कर रहा था, और यूं आहिस्ता आहिस्ता सिंध की दुनिया इनकी दीवानी होने लगी। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन ने हमेशा से ही ये कहा है कि फौज हम सबको कंट्रोल करना चाहती है। इन्होंने बताया कि जब 1988 में वो अब्बासी शहीद अस्पताल में दाखिल थे तो इस वक्त के ISI के चीफ जनरल हमीद गुल साहब ने ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद के जरिए पैसों से भरा एक ब्रीफ केस इनको भेजा था। इन्होंने बताया कि इस काम का मकसद इन्हें रिश्वत देकर एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे क़यादत इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल करवाना था, जिसका मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत थी, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने मुस्तरद कर दिया। इस वाक़े के सालों बाद जनरल हमीद गुल और ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद दोनों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। इस तरह साल 1988 के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कामयाब रही थी, लेकिन दूसरे सूबों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और इसे मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाने का सहारा लेना पड़ा। अल्ताफ हुसैन और उनकी जमात ने अपनी हमायत की पेशकश की, लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर इसरार किया ताकि पीपल्स पार्टी वाले वक्त पड़ने पर कहीं भाग ना सके। 2 दिसंबर 1988 को दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हो गया, जिसको आज कराची डिक्लेरेशन के नाम से पुकारा जाता है। ताहम जब बेनजीर भुट्टो बसरे इख्तियार आई तो अल्ताफ हुसैन के तमाम शकूक और शुबात सही साबित हुए, क्योंकि बेनजीर ने अपना किया हुआ वादा पूरा करने से इनकार कर दिया, और जब इस ऐलान पर अमल ना हुआ तो दोनों पार्टीज की स्टूडेंट विंग APM-SO और PSF के दरमियान बेतहाशा खूनी फसादात शुरू हो गए, जिससे कराची शहर लहूलुहान हो गया। बेनजीर भुट्टो की नाअहली के बाद अल्ताफ हुसैन ने IGI के रहनुमा नवाज शरीफ से राब्ता किया, जो कि भुट्टो की हुकूमत के मुखालिफ और अपोजिशन लीडर थे। इनकी मुलाकात के नतीजे में MQM और IGI के दरमियान बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। ताहम जब नवाज शरीफ बाद में ताकत में आए तो बेनजीर की तरह इन्होंने भी अपने वादों की पासदारी नहीं की। इसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन हुकूमत करने वाली जमातों के बारे में अपनी राय में सख्त मुखालिफ होते गए और अक्सर इन पर सियासी मुनाफिक होने का इल्जाम आज भी लगाते हैं। इस सब का नतीजा ये हुआ कि सिंध भर में नस्ली तशद्दुद परवान चढ़ने लगा और महाजरों और सिंधियों के दरमियान आज शदीद नफरत पाई जाती है। बैनुल अक़वामी सियासत के जुमरे में अल्ताफ हुसैन भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के हामी हैं और वो हमेशा दोनों हमसाया हरीफों के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1980 की दिहाई के दौरान अपनी कामयाबी की वजह से MQM ने बहुत जल्द कराची और सिंध पर कब्जा जमा लिया। MQM की ताकत में आने के साथ ही यहाँ पर हर तरह के नस्ली फसादात का भी आगाज हुआ। इन फसादात से अल्ताफ हुसैन को काफी सियासी फायदा हासिल हुआ। वो महाजरीन में ज्यादा मकबूल हुए और सिंधियों में एक सुपर हीरो समझे जाने लगे, जबकि इनके मुखालफीन में वो नफरत का एक निशान बनने लगे। कराची के फसादात के दौरान अल्ताफ हुसैन ने सिंध के दूसरे बड़े शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना के हंगामी दौरे भी किए और महाजिर कौम की सियासत को परवान चढ़ाया, जिसका नतीजा ये निकला कि MQM पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले महाजरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। साल 1987 में कराची के इलेक्शन में MQM ने काफी कामयाबी हासिल की। नेशनल असेंबली में उन्होंने 14 सीट्स हासिल की, जबकि प्रोविजनल असेंबली में 27 सीट्स हासिल की। इस तरह MQM पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी थी। अल्ताफ हुसैन की MQM ने 1988 का इलेक्शन आजाद हैसियत से लड़ा था। साल 1990 में इन्होंने अपनी पार्टी का नाम हक परस्त ग्रुप रख लिया था और वो दिन और आज का दिन MQM पतंग के निशान से ही इलेक्शन लड़ती आ रही है। इस दौर में कायद का प्यारा शहर कराची नस्ली फसादात की आग में जल रहा था। जराइम और दहशतगर्दी ने रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बैंड बजा रखी थी। कराची में रोज बरोज कत्लो गारत गिरी एक मामूल बन चुकी थी। लोग इतने खौफजदा थे कि वो अपने घरों से दिन के वक्त भी निकलने से डरते थे और कराची के लोग जहनी मरीज बन चुके थे। खुद अल्ताफ हुसैन पर भी काफी दफा कत्लाना हमला हो चुका था, जिसका वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ जिक्र किया करते थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की महाजिर सियासत में पहली दरार इस वक्त आकर पड़ी जब इनके करीबी साथियों आफाक अहमद और आमिर खान ने MQM हकीकी बना ली। MQM के टूटने और कराची के खून से भरे हालात की वजह से इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 1992 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। ये ऑपरेशन जून 1992
1992 से अगस्त 1994 तक चलता रहा। इस ऑपरेशन का बड़ा मकसद कराची के हालात को बेहतर करना था, मगर अल्ताफ हुसैन जानते थे कि इनका नंबर भी आ चुका है और जो शख्स पिछले 10